वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तार रे चार्जर प्रवाह आम जाने जे परिवाही तार रे इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होता विद्युत सहित प्रवाहित हुए। पूर्व आम देखते पूर्व भिडियो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हेले जाकि कौन होची ना आमर विद्युत सतटा आमर प्रवाहित होउची। ताले इलेक्ट्रॉन गति जोगु आमर विद्युत सतटा गति करुची। गोटे सेल आम देखते कौन ना गोटे सेल युक्त अग्र एटा जो विजुक्त अग्र था युक्त अग्रटा आसूला माने कौन युक्त अग्र रु विजुक्त अग्र आड़ को आसूला एवं आमर इलेक्ट्रॉनटा विजुक्त अग्र बाहर की कुआड़ को जाऊला युक्त अग्र आड़ को गति करूला है। फल तार भितर इलेक्ट्रॉन गुड़िक एणे तेणे गति नक जो आम जो आम सेल गोटे सेल जो तार दुई मुंड को जो आम कौन कर गोटे तार दुई मुंड को जो विद्युत सेल बैटेरी दुई अग्र सहित आम संयुक्त कर दौचे फल कौन हो ना तार भितर इलेक्ट्रॉन गुड़िक एणे तेणे गति नक गोटे निर्दिष्ट दिगरे ताने इलेक्ट्रॉनटा ये गोटे निर्दिष्ट दिगरे गति करी सेल विजुक्त अग्रु कौ अग्र को जाऊे ना युक्त अग्र आड़ को से गति करुले है। मात्र तार भितर जो परमाणु गुड़िक रही तारटा गोटे तो निहाती गोटे धातु निर्मित या भितर असंख्य परमाणु रही तार भितर जो असंख्य परमाणु गुड़िक रही आउ जो अन्य इलेक्ट्रॉन जो रही अन्य इलेक्ट्रॉन गुड़िक कौन करते ना इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होती तार गतिटा कौन करती प्रतिरोध करती जहाँफल इलेक्ट्रॉन टीर गतिटा कौन हो जाए ना धीमा हो जाए जहाँ को आम कौन कहूँ इलेक्ट्रॉन बाहित बेग बोली आम कही था। तार भितर थिबा परमाणु आउ अन्य इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन टी स्वच्छंद द्रुत बेगर गति करें ना तार बेग धीमा हो जाए यह कौन कहुए ना इलेक्ट्रॉन बाहित बेग बोली कहुए जार परिमाणटा हूँ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड अर्थात गोटे सेकेंड से गोटे मिलीमीटर बाट जीव बा 1 मिलीमीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -1 ताले इलेक्ट्रॉन बाहित बेगर परिमाणटा तुम केते होउची ना 1 मिलीमीटर पर सेकेंड बा 1 मिलीमीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -1। ताले आमे बर्तमान देखले जो इलेक्ट्रॉन बाहित बेगटा बा ड्रिफ्ट स्पीडटा होउची कोन बहुत कम। ताले आमे देखले जो बाहित बेगटा बहुत कम 1 मिलीमीटर पर सेकेंड ताने गोटे सेकेंड से मात्र 1 मिलीमीटर बाट जीव 1 मिलीमीटर माने कोन आम स्केल जो रही 0 रु x जो सेंटीमीटर रही तार जो 10 भाग अच्छे से 10 भाग भाग्य बाट मात्र जीव से गोटे सेकेंड इलेक्ट्रॉनटा किंतु तुम देख स्विच आम कौन ऑन करिया मात्रे बल्ब जली उठुची फैन चलुची ताले एटा ताले कहीं होउची ताले परिपथ को मुदित करिया कले आमको कौन करिया पे हबो ना इलेक्ट्रॉन को सेल विद्युत अग्र रु बाहरी परिपथ अतिक्रम करी सेल युक्त अग्र रे पहुंचा पे हबो ता माने सेल रो आम जो सेल रो जो आमर एटा तुम होउची कोन एटा हला तुम युक्त अग्र एटा तुम विजुक्त अग्र है। ताले आमको गोटे उपकरण मन कर ये गोटे आम उपकरण ये गोटे फैनटा आम लगी है ये फैनटा को आम चलैयापाई हेले आमको कौन करने पड़ो ना आमर विजुक्त अग्र और युक्त अग्र दुईटा को ये कनेक्ट करने पड़ो या सांगे बा ये फैन रो दुई प्रांत सह आमको गोटे सेल युक्त अग्र विजुक्त अग्र को कौन करने पड़ो संयुक्त करने पड़ो है। तेबे जाकि कौन हम ना इलेक्ट्रॉनटा आमर इलेक्ट्रॉनटा ये विजुक्त अग्र बाहर युक्त अग्र को आकर्षित होकर आसो जहाँफल इलेक्ट्रॉनटा ये प्रवाहित हम तेबे जाकि कौन हम ना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित आम जानते विद्युत आमर कौन हुए प्रवाहित हुए है। ताले इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो विद्युत प्रवाह हुए और इलेक्ट्रॉन आउ जो विद्युत प्रवाह दिगटा होती परस्पर विपरीत किंतु आम जब कहवा ताले परिपथ में विद्युत प्रवाह दिगटा कौटा विद्युत प्रवाह दिग कहला मैंने तो सब युक्त चार्जटा जो दिग जो पट को थी से देखेब ताले युक्त चार्ज प्रवाह दिगटा हूँ पट को युक्त चार्ज प्रवाह दिगटा हूँ विद्युत प्रवाह दिग है किंतु इलेक्ट्रॉन प्रवाह जोगु विद्युत प्रवाहटा आमर होउची। ताले आमे एई जो जिनसटा विषय जो देखिले जे इलेक्ट्रॉन बाहित बेगटा एते माने धीमा किंतु स्विच ऑन कला माने आमर ए जो उपकरण गुड़िक केमिति काम करूची ता विषय आमे प्लस टू एडा सब आमे जानिबा। बर्तमान देखिबा विद्युत विभव और विभवांतर ताने आमर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ता माने विद्युत चापर पार्थक्य जोगु आमर विद्युत केमिति पार्थक्य माने आमर प्रवाहित होउची ताले चापर पार्थक्यटा कोन आकटे जानिबा। देख एठी तुम गोटे क्वेश्चन अच्छी जो विद्युत विभवांतर क्या कह जाए देख जल चापर पार्थक्य जो कौन हो जल प्रवाह होमती वायु चापर पार्थक्य जो कौन हो वायु प्रवाह सृष्टि होमती परिवाही रे विद्युत चापर पार्थक्य रही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए जहाँफल विद्युत चापर पार्थक्य को माने जो आम कौन जहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित है तेणु से परिपथ में विद्युत प्रवाहित है
ତେଣୁ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଡେଫିନେସନ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ତାହେଲେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଲ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଜେନେରେଟର, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା ପାଉଛେ। ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଲ୍ର ଦୁଇ ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ସେଲ୍ର ଦୁଇ ଅଗ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପରିବାହୀ ତାରରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା, ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭବାନ୍ତର ତା ଭିତରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଫଳରେ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହଟା ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହଟା ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେଉଁ ଚାଲୁ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଲ୍ର ନିଜର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ସେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟା ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟା ଥିବ, ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟା ତୁମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟା ସରିଯିବ ମାନେ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହଟା ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜାଣିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାନ ପରିମାଣରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପାଣି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଜଳ ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏରୁ ବି ଆଡ଼କୁ ଜଳଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିରୁ ଏ ଆଡ଼କୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଉଭୟ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମର ଜଳର ଚାପଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା ସମାନ ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ମନେକର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜଳ ଥାନ୍ତା, ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜଳ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଧିକ ଜଳ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା'ର ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା ଅଧିକ ଥାନ୍ତା। ଯଦି ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା ତା'ର ଅଧିକ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାରୁ କୁଆଡ଼ୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତା ଜଳଟା, କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଳର ପରିମାଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଅଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଯଦି ଅଧିକ ତାହେଲେ ତା'ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକ, ଏବଂ ଏହାର ଚାପଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଙ୍କି ତୁଳନାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକ ରହିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାରୁ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ସେ ଗତି କରେ। ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ମାନେ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ମାନେ ଅଧିକ ଚାପରୁ କେଉଁ ଚାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, କମ୍ ଚାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଙ୍କି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିବ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ପାତ୍ରରେ ଜଳର ସମାନତା ନ ଆସିଯାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟାଙ୍କିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନତା ନ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକ ଟାଙ୍କିରେ ଯେତେବେଳେ ସମାନତା ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଚାପଟା ବି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସମାନ ହେଇଗଲା, ସାନ୍ଦ୍ରତା ବି ସମାନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଜଳ ଆଉ କେହି କୁଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଜଳର ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁଟାରେ ଚାପଟା ଅଧିକ ସେ କମ୍ ଚାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସେମିତି ବାୟୁର ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ, ତେଣୁ ବାୟୁର ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଦିନବେଳା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦିନବେଳା ଆମର ଜଳଭାଗରୁ ବାୟୁଟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳଭାଗର ବାୟୁଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେଇକି ହାଲୁକା ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ବାୟୁକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜଳଭାଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ବାୟୁର ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆମର ପରିପଥ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହଟା ହୁଏ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମର କିଏ ମାନେ ଆମର ସେଟାକୁ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ଆମର ସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଇଗଲା, ଜେନେରେଟର, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତଟା ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଖାଲି ଆମେ ପାଣିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇପ୍ଟେ ପୁରାଇ ଦେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ପାଇପ୍ର ଏଇ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଟା ଆମର ଗତି କରିକି ଆମର ଏଇପଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପାଇପ୍ର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ପାଇପ୍ର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ମୋଟରଟେ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇଦେବା, ମୋଟର ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାପଟା ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଟା ଆମର ଏଇ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ତାହେଲେ ମୋଟରଟା କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବଳଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ତଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଆମର ଏଇ ଦିଗରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଏଇ ପାଇପ୍ ପଟରେ ବାହାର ପଟରେ ଆମର ଏଇଟା ବାହାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ପାଇପ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋଟର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ନେଇଛେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଲକ୍ଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇଛେ,
ଲକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆମର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଏଇପଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଏଇପଟେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ମଟରଟାକୁ ଆମେ ନା ଅଫ୍ କରିଛେ। ଅଫ୍ କରିଛେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମଟରଟାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ପାଇପ୍ର ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ୟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ମଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଅନ୍ କରିଦେଲେ, ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ପାଇପ୍ର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଏପଟେ ଯାଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦିଗରେ ଆସିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଷ୍କାସିତ ହେଲା ଜଳଟା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଜଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଳ ଜଳ ପ୍ରବାହଟା ହେଲା। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠି ଆମେ ମଟରଟାକୁ ଅନ୍ ରଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିଛେ, ଲକ୍ଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ। ତାହେଲେ ଜଳ ତାହେଲେ କାହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନି? ଆମର ପାଇପ୍ର ଏଇଠୁ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଜଳର ଚାପଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ସମାନ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଜଳଟା ଆମର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲକ୍ଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମର ପାଇପ୍ଟାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାରେ ଜଳ ନାହିଁ, ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଛି, ଇଏ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଜଳଟା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲକ୍ଟା ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଉନାହିଁ। ତାମାନେ ଇଏ ଲକ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ଦୁଇଟାକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବା, ଅନ୍ କଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିକି ଆସିପାରିବ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଘରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ 2 ମହଲା 3 ମହଲା ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ସବୁ ରଖୁଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜଳଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯଦି ବାୟୁ ବି ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବି ସେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ସେ ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ ଆଡ଼ୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗତି କରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଜଳଟା ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଯେଉଁ ରଖିଛେ, ଦେଖ ପାଇପ୍ଟା ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପାଇପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ତଳକୁ ସବୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏଇଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଳକୁ ଏଇଟା ଗତି କରିକି ଆସୁଛି। ତା'ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଚାପଟା ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ତାହେଲେ କିଏ କରୁଛି ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟା ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ରଖିଛେ, ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ଆମର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଚାପଟା ତାହେଲେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ଆମର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା। ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳଟା ଉପରେ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ଟାଙ୍କିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ରହିଲା ପାଣିଟା, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ରହିଲା, ତଳ ଭାଗରେ ଆମର ପାଣିଟା ନାହିଁ ନିମ୍ନ ଚାପର ହେଇଛି, ତେଣୁ ପାଣିଟା ଉପରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିକି ଆସିଲା। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, ତାର ମାନେ ତାର ମୋଟର ସହିତ ଆମେ ଦୁଇଟା ତାର ଏଇଠି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛେ, ଦୁଇଟା ତାର ଆମେ ନେଇ ଆସିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ତାରକୁ ଯଦି ମନେ କର ଏଇ ଦୁଇଟା ତାରକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଣିକି ଆକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରିବ କି? ଘୁରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖାଲି ତାର ଦୁଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରେ ତାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରେ ଆମର କପରରେ ତିଆରି, ଇଏ ବି ସେଇ କପରରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ସେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତୁମର ଜେନେରେଟର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଖାଲି ତାର ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଆକୁ କୌଣସି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ତା'ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ତାର ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସଂଯୋଗ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦେଖିବା ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆମର ଚାଲି ଉଠିବ, ଘୁରି ଉଠିବ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି ଇଏ ବି ଦେଖ, ଇଏ ବି ତୁମର ଏଇଟା କପରରେ ତିଆରି ହେଲା, ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କପରରେ ତିଆରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଠି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତଟା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମର ଏଠି ପ୍ରବାହିତ କି ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସେଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ଗତି କରିକି ଆମର ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଚାଲି ଉଠିଲା, ଘୁରିଲା। এই ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକମ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଏକମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିଛେ, ଗୋଟେ ତାରଟା ଏକାଥରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଉପକରଣ ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେଲ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ଆମର ଜେନେରେଟର, ଏହା ସବୁ ଆମେ କିଛି ସଂଯୁକ୍ତ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚାଲିବ ନାହିଁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ଦୁଇ ଅଗ୍ର ସହିତ ତାରର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ
ଯେ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ କାହାର ମାନେ ପ୍ରବାହଟା ହେବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ପଟରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ହେଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ଯେହେତୁ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି କେଉଁ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ନା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ପ୍ରବାହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା। ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ସେମିତି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି କୁଆଡ଼କୁ ଆସିବ ନା ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆମର ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚାପଟା ତାହେଲେ କେମିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ କପର ତାରଟା ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କପରର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କଟା କେତେ 29। ତାହେଲେ ତାର କପରଟା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତାର ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା କରିବା ଦେଖ ଏଠି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଗଲା ନା 2, 8, 18 ବାହାର ତାର ଏଠି କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଗଲା ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ସବୁ କିଏ ରୁହେ ନା ପ୍ରୋଟୋନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏଠି କୌଣସି ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉତ୍ସ ସହିତ ଏଟାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କପରଟାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେତିକିଟା ପ୍ରୋଟୋନ ମଧ୍ୟ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ସେତିକିଟା। ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଇଏ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜ ବହନ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛେ। ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ସୁଇଚ୍ ହିଁ ରଖିନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ଟା ମାନେ ଏଇ ପଟରେ ତୁମର ପ୍ରୋଟୋନଟା ଅଧିକ ରହିଛି ମାଇନସ୍ଟା ମାନେ ଏପଟରେ ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଖାଲି ଆମେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇ ଧର ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କପର ତାରଟା ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କପର ତାରଟା ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ଯାଇଛି। ଖାଲି କପର ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଥା କହୁଛେ କପରଟା ଯେଉଁ ଆମର କପର ତିଆରି କପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁରେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ତାର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ବୁଝିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଏଇ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପରମାଣୁଟା ପାଇବ ସେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କପର ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଇଏ ବି ତୁମର ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଆସିଲା ବି ତା ପାଖକୁ କେଉଁଟା ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜଟା ଆସିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବିକର୍ଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା କ'ଣ କଲା ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରମାଣୁରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଖକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବଢ଼ିଗଲା ପୁଣି ସମ ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେ ଇଏ ପୁଣି ବିକର୍ଷଣ କରିବ କାହାକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରମାଣୁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଏଠି ବି ତୁମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ଇଏ ବି ପୁଣି ସମାନ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା। ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଏଇଠି ୟା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପାଖକୁ ଗତି କରିକି ପଳାଇଯିବ ସମ ଚାର୍ଜଟା ବିକର୍ଷଣ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଗତି କରି ଶେଷରେ ତୁମର ଯାଇକି କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମର ପହଞ୍ଚାଏ ନା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ସେ ଆସିକି ଆମର ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାହୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର କହୁଛେ। এই ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତଟା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ହେଉଛି এই ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ମାନେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ସେଲ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭ୍ରାନ୍ତରଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ସେ ଗତିଶୀଳ କରାଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇ ମାନେ ଆମର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତରଟା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଗତିଶୀଳ ଆମର କରେଇଲା। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଆମର ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଲ୍ର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଗତିଶୀଳ କରେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଉପକରଣକୁ ସେ ଚାଲୁ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଏଠି ଗତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଲ୍କୁ ନିଜର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜଟା ଏଇଟା ହେଲା ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜଟା ଏଇ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରା ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ସେ ମନେକର ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣଟା ଆମେ ଡବ୍ଲୁ ଧରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବ୍ଲୁ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଟା ଆସୁଛି କେଉଁଠି ନା ଏଇ ସେଲ୍ର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରୁ ଏଇଟା ଆସୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଛେ ଏଇ ପରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଡବ୍ଲୁ ପରିମାଣ
जो कार्यटा होची डब्ल्यू परिमाण कार्यटा होची मनकर ए जो आमर जो चार्जटा बर्तमान जो स्थानांतरण होची मनकर चार्ज परिमाणटा आम धरले क्यू मनकर क्यू परिमाणर चार्जटा बर्तमान स्थानांतरण होची एवं परिबाहीर ये जो दुई प्रांत मध्य मनकर विभवांतरटा आम कहले कौन ना भि है तेणु आम ये बर्तमान कौन कहवा ना विभवांतर भि समान आम जो कौन ये कहवा ना डब्ल्यू बाय क्यू है डब्ल्यू बाय क्यू ताले आमर परिबाहीर दुई प्रांत मध्य सृष्टि होता विभवांतर तार कार्यर परिमाण विभक्त कौन आम कहवा ना प्रभावित होता चार्ज बा एटा को आम कहीपर डब्ल्यू इज इक्वल टू भि क्यू ताले नोटा गोटे देखि नवा ताले चार्जर स्थानांतरण पाई जो कार्य आवश्यकता जो कार्य आम करूचे ताहा सेल रासायनिक शक्ति आम पाउचे ताले विद्युत प्रवाह होता परिपथ दुई बिंदु मध्य विभवांतर से ही दुई बिंदु मध्य एकक परिमाण चार्ज स्थानांतरण पाई होता कार्यर परिमाण सह समान अर्थात आमर जो भि परिमाणर विभवांतरटा जो आम जो सृष्टि होची ताले एकक परिमाण से कौन कला एकक परिमाण चार्ज स्थानांतरण पाई होता कार्यर परिमाण सह समान ताले एकक मान कौन आम जो कहले बर्तमान भि समय आमर कौन होची ना क्यू परिमाण धर चार्ज प्रवाहित होची एवं कार्यटा केते होची डब्ल्यू परिमाण होची ताले एकक परिमाण चार्ज प्रवाहित होबा ताले केते कार्य होबो ना डब्ल्यू बाय क्यू परिमाण ताले एठी कार्यटा होची ताले डब्ल्यू भि जोल ताले आम कौन कहले ना डब्ल्यू बाय क्यू ताले दुई बिंदु मध्य विभवांतर भि विभवांतरटा को आम कौन दोचे भि कार्यटा डब्ल्यू और चार्ज जदि क्यू हुए ताले भि इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू आमर एठी भिटा जो कुआ होचे भिटा को आम एठी कौन कहचे ना 1 वोल्ट इज इक्वल टू कार्य रेकर्डा कौन है जूल 1 जूल पर चार्ज रेकर्डा दूसरी कुलम बाय 1 कुलम बा आम जो गुणी दबा बाय जो डब्ल्यूटा जो बाहर करवा ताले डब्ल्यू जूल ताले कौन पाइबा ना भि क्यू ताले कार्य इज इक्वल टू विभवांतर इंटू चार्ज है डब्ल्यू इज इक्वल कौन पाइला आम भि क्यू ताले डब्ल्यू रेकर्डा आम कौन कहवा डब्ल्यूटा आम रोचे जूल ताले 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कुलम आम कहीपर भोल्ट होउची विभवांतर एसआई एकक जहाँ इटालीय वैज्ञानिक आलेसांड्रो भोल्टाଙ୍କ नामରେ नामित विभवांतर मापिया आम जो उपकरण व्यवहार करूँ ताको आम कौन कहूँ ना भोल्टीमीटर बोली ताको आम कही था यहाँ को परिपथरे समांतराल संयुक्त कराए तमाने एटा धर गोटे प्रतिरोध है जो प्रतिरोध उपर तुम एमती समांतराल भाव विभवांतर संयुक्त कराइना देखा परिपथरे केमी एमिटर केमी पंक्ति संयुक्त होची भोल्टीमीटर केमी तोर समांतराल संयुक्त होची एटा देख यहाँ गोटे हूँ परिपथ चित्र ये देख बैटेरी कहला जो 1.5 इंटू 4 अर्थात ये 4टी 1.5 वोल्टर सेल को संयुक्त कराई सेल गुड़िक जो एकाधिक सेल गुड़िक संयुक्त हेले आम कौन कह बैटेरी बोली कहवा यहाँ हूँ कनेक्टिंग वायर ये लक्ष्य कर बैटेरी जोटा बड़ मुंडा थो सेपटा हूँ युक्तात्मक जोटा सान थो से विजुक्तात्मक यहाँ तुम रहा स्विच यहाँ तुम देख एमिटर एमिटरटा जो आम जो कहूचे जो आमर माने धाड़ी पंक्तिर अर्थात कौन तुम मन कर तारटा जदि ये काटिदेल काटिदेले कौन हम जमी विद्युत माने प्रवाहटा जमी आकु जीव ना है आम धाड़ी पंक्ति आम कहीपर एवं देख एपटा जो प्लस देती माने आमर यपटे देख प्लस रही बर्तमान विद्युत प्रवाह दिग केटा कहले आम युक्त चार्ज प्रवाह दिगटा कहीं विद्युत प्रवाह दिग बोली कहवा तेणु प्लसटा एपटे गले ये एपटे कौन चिन्ह आसला प्लस चिन्ह एपटे कौन आसला माइनस चिन्ह भोल्टीमीटर देख यहाँ तुम जो निक्रम वायर कही ये हूँ तुम गोटे प्रतिरोध है ये विभवांतरटा मापिया जो भोल्टीमीटरटा को देख ये केमी संयुक्त कर समांतराल समांतराल माने पारालाल भाया ये पारालाल लाइन बर्तमान देख प्रतिरोध एमती प्रतिरोध देख सह समांतर होमती रही एटी आम करें कि देखे पारता है तार से देख बर्तमान युक्त चार्जटा बर्तमान युक्त चार्ज देख ये प्रवाहित होपटे जाऊँ तेणु युक्त चार्ज बर्तमान एपटा यहाँ तुम कि चार्ज होगा विजुक्त चार्ज होगा बर्तमान एपटे युक्त चार्ज आसला एपटे हो तुम आसिक ये प्रवाहित होची रिओस्टाटा जो कहुए कौन रिओस्टाटा तुम होची आमर विद्युत प्रवाह विद्युत स्रोतटा को कम बेसी करें से कौन ना रिओस्टाट जे अधिक कम करें रिओस्टाट आम कह ये जो कही स्लाइडिंग कंटाक्ट ऑफ रिओस्टाट यहाँ मुझे देखेबी तुम आउटे पर चित्र में देखिपारे जो रिओस्टाट केमी गोटे अच्छे जोटा कि स्लाइडिंग कराए आग पछ कराए जहाँफल विद्युत प्रवाहटा को आम कम बेसी कर देखो एग्जाम्पल 8.3 कहला जदि दुई बिंदु मध्य विभवांतर 6 वोल्ट विभवांतर माने हम जानले भीटा आमको के 6 वोल्ट हुए ताहले दुई बिंदु दुईटी मध्य 2 कूलम चार्ज माने क्यूटा आमको के 2 कूलम 2 कूलम चार्ज स्थानांतर करने केते कार्य दरकार हम डब्ल्यू परिमाणटा से आमको केते मागिला आम जानचे डब्ल्यू इज इक्वल टू भि क्यू ताहले भीटा के 6 गुणन क्यूटा के 2 इज इक्वल टू 12 जूल बर्तमान ये आम कौन हम ना 12 जूल कार्य संपादित हेब
ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କେଉଁ ଉପାୟରେ ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇପାରିବ। କେମିତି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍, ଚାରି ନମ୍ବର ଯେଉଁ କହିଲା କେଉଁ ଉପାୟରେ ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇପାରିବ। କେଉଁ ଉପାୟରେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଯଦି ଆମେ ସଂଯୋଗ କଲେ ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭବାନ୍ତର ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବା ହେଲା। 5 ନମ୍ବର କହିଲା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର 1 ଭୋଲ୍ଟ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଜୁଲ୍ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର କେତେ ହେବ ନା 1 ଭୋଲ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଗୋଟିଏ 12 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ 12 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭି ଇଜୁଲ୍ ଆମେ କେତେ ଦେଲା 12 ଭୋଲ୍ଟ, 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁ ଇଜୁଲ୍ କେତେ ଦେଲା 1 କୁଲମ୍ ହେଲେ କେତେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟା ଏଠି ଆମକୁ କେତେ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜୁଲ୍ କ'ଣ ଭି କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ 12 × 1 କେତେ ହେବ ତମର 12 ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ତମର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଦେଖ ପରିପଥ ଚିତ୍ର କହିବା। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲଗ୍ କି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ଓ ସଂଯୋଜିତାରେ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପରିପଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚିହ୍ନଟି ଆଙ୍କି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣକୁ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ପରିପଥ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଏଠି ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଆମେ ଏଠି ପରିପଥରେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଲ୍, ପ୍ଲଗ୍ କି ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ, ସଂଯୋଜିତ ତାର, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ସଂକେତ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସଂକେତ ଆମର ନିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଏ ସଂକେତ ନିଆଯାଇଛି, ଏମିଟର ପାଇଁ ସଂକେତ ନିଆଯାଇଛି, ଭୋଲ୍ଟମିଟର ପାଇଁ ସଂକେତ ନିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ସଂକେତ ନିଆଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ରିଓଷ୍ଟାଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକେତ ନିଆଯାଇଛି, ଆମର ପ୍ଲଗ୍ କି ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକେତ ନିଆଯାଇଛି ହେଲା, ବା ଏଠି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ସଂକେତଟା ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି ସେଭଳିଆ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେତେଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍, ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍। ଖାଲି ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଯଦି ଖାଲି ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଥିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା ଏକାଧିକ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗଠିତ ହେଲା। ପ୍ଲଗ୍ କି ବା ସୁଇଚ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଥିବ ଅଫ୍ ଥିବ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଖାଲି ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ନଥିବ। ଭିତରେ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲଗ୍ କି ବା ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥାଏ ବା ଅନ୍ ଥାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ତାରର ସଂକେତଟା ହେଲା ତୁମର ଏଇଭଳିଆ, ଏମିତି ଆସିକି ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ତାର ଚିହ୍ନଟା। ତାପରେ ତୁମର ଅସଂଯୁକ୍ତ ତାର ହେଲେ ତୁମର ଚିହ୍ନଟା ଏଇଭଳିଆ ରହିବ, ଏମିତି ତୁମର ଯାଇଥିବ, এটা ହେଲା ଅସଂଯୁକ୍ତ ତାର। ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବର ସଂକେତଟା ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ରହିଥିବ। ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପ୍ରତିରୋଧ ସିମ୍ବଲ ହେଲେ ଏଇଟା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବା ରିଓଷ୍ଟାଟ୍ ତା ସିମ୍ବଲଟା ଏଇଟା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ଏମିଟର ସଂକେତଟା ତୁମର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ସଂକେତଟା, ଭୋଲ୍ଟମିଟର ସଂକେତଟା ତୁମର ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏମିଟର ଭୋଲ୍ଟମିଟର ପାଇଁ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଟମିଟରର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭୋଲ୍ଟମିଟରଟା ହେଲା। ଏଠି ତୁମର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ତୁମର ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଠ୍ୟାଙ୍ଗଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କେତେ, ଆମର ବିସ୍ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି 0 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରଟା ତାର ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏମିଟର। ତାହେଲେ ଭୋଲ୍ଟମିଟରଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛେ ନା ପରିପଥରେ, ଭୋଲ୍ଟମିଟରଟାକୁ ପରିପଥରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଏମିଟର ରହିଲା, ଏମିଟରଟା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏମିଟରରେ ବି ଏଠି ତାର ପାଠ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଠି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏମିଟରଟା କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ସେ ପରିପଥରେ ସେ ଦର୍ଶାଇବ। ଏମିଟରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ କରୁ ନା ପଙ୍କ୍ତିରେ ବା ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁ ହେଲା। এইটা তোমার হচ্ছে রিওস্টারটা তোমার କ'ଣ କରେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହଟାକୁ ସେ କମ୍ ବେଶୀ କରାଏ। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁହାହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ସକେଟଟା, ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ସକେଟଟା। এইটা ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଆଗ ପଛ କଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହଟା ତୁମର କମ୍ ବେଶୀ ହେବ। ଏବଂ এই ରିଓସ୍ଟାରଟାକୁ ଆମେ ପରିପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଙ୍କ୍ତି ବା ଧାଡ଼ିରେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଉ।